Hello children, welcome to our new session. In the last session we saw about the Neolithic culture in Tamilnadu and megalithic burial types and Iron Age or megalithic period. This and all we saw in the last slide. In this slide we are going to see what is the next concept that is coming after the megalithic burial practices or burial types. So new concept in this session or in this video is agriculture and pastoralism, and the next one is Iron Age society and polity. So agriculture means, as you all know, people agriculture and pastoralism means it's doing agricultural activities. Pastoralism means people, those who are involved in cattle rearing, taking them to feed the foods for the animals. That is known as pastoralism. Pastoralism என்னன்னா அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. அந்த காலகட்டங்களிலே இன்னும் வரைக்கும் சில கிராமங்கள் நிறைய தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடங்கள் இருக்குது. அவங்களுடைய ஜாப், அவங்களோட டியூட்டி என்னன்னு, அவங்களோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 500 மாடு, 600 மாடு, இல்லை 500 ஆடு, 600 மாடு, இந்த மாதிரி பல விதமான அனிமல்ஸ் இருக்கும். அந்த அனிமல்ஸை வந்து அவங்களுக்கு அதை கொண்டு போயிட்டு அதுக்கு வந்து தேவையான ஃபுட்டு கொடுத்து அதுக்கு தேவையான அது வாழறதுக்கான தேவையான எல்லாமே அவங்க பார்த்துப்பாங்க. ஒரு திறந்த ஒரு புல்வெளியில மாடு மேய்க்கிறது, மாடு வளர்க்குறது, ஆடு வளர்க்குறது தான் பாஸ்டரலிசம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? So agriculture and pastoralism. So the people in the Iron Age practiced agriculture, domesticated cattle and sheep, and some of the groups were still hunting and gathering. So in this slide, agriculture and pastoralism, what we are telling is, so Iron Age people or prehistoric Iron Age humans, they had practiced the domestication of cattle and agriculture, sheep. Along with this, some of them were still following the practice of hunting and gathering foods. So during the Iron Age period, prehistoric humans of Iron Age, they had the practice or they followed the idea of agricultural cultivation, crop harvesting, these kind of things they practiced and followed during the Iron Age. Along with that, they also domesticated cattle and reared cattle. டொமஸ்டிக்னா விலங்குகளை வீட்டிலே வச்சு பராமரிக்கிறோம், உங்களுக்கு தேவைக்காக பயன்படுத்துகிறத வீட்டு விலங்குகளை ஆடு, மாடு, இந்த மாதிரி போன்ற கோழி, இந்த மாதிரி சில விலங்குகள், பறவைகள், சில விலங்குகளுக்கு பராமரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அது மட்டும் இல்லை, சம் ஆஃப் த Iron Age humans or Iron Age people still there hunting and gathering the foods for their surveillance, for the day-to-day life. So millets and the rice were cultivated. Irrigation management developed in this period, since many of the megalithic sites are found nearby rivers and tanks. So there is one more important achievement or they did in the Iron Age is, so Iron Age people or prehistoric humans, they started their life near to the water bodies, especially near to the rivers, lake and ponds. ஏரி, குளம், ஆறு, இந்த மாதிரி போல நீர்நிலைகள் பக்கத்துல அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி இடங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால அவங்களுடைய வாழ்க்கையை விவசாயம் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருந்தது, விலங்குகளை பராமரிப்புக்கும் ஈஸியா இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாம அந்த மாதிரி அவங்க விவசாயம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த விவசாயிகள் என்னெல்லாம் பயிர்கள் பயன்படுத்தினான்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோதுமை, அரிசி, இந்த மாதிரி போன்ற 2 வகையான தானியங்களை அவங்க விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த Iron Age காலகட்டங்களில். So next is the evidence or sites which is giving about the Iron Age is Adichanallur in Thoothukudi district and
Purandal near Pine. So these are the, remember these two locations are these two sites, which gives the important evidences of rice has been used or cultivated during the Iron Age or Megalithic period. So now we'll move to the next concept. The next concept is Iron Age society and polity. Iron Age society and polity. ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பேலியோலித்திக், மெசோலித்திக், நியோலித்திக் காலகட்டத்தில் அடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்ச காலகட்டம்னா இந்த அயனேஜ். இந்த அயனேஜ் சொசைட்டி ஆர் அயனேஜ் பீரியட்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா மக்கள் வந்து பெரும் அளவில் இரும்பு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க, மெட்டல்ஸ் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் குவாலிட்டினா என்னன்னா, ஒரு கிராமமாக இருப்பாங்க, அந்த கிராமத்தில் யாராவது வந்து பஞ்சாயத்து பண்றவங்க, பஞ்சாயத்து தலைவர், அரசியல் ஒரு சின்ன விஷயத்தை வந்து இந்த காலகட்டத்தில் உருவாக்குறாங்க. இந்த இரும்பு சம்பந்தப்பட்டது பயன்படுத்த உருவாக்குறாங்க இந்த அயனேஜ் காலகட்டத்தில். அது மட்டும் இல்லாம இந்த பாலிட்டி அரசியல், தட் இஸ் நோன் அஸ் பாலிட்டி. பாலிட்டி மீன்ஸ் இட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு த பொலிட்டிக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், தட் இஸ் நோன் அஸ் பாலிட்டி. அப்படின்னும் போது இந்த அயனேஜ் காலகட்டத்தில் இரும்பு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்போ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு கம்யூனிட்டி, ஒரு சின்ன வில்லேஜ்ல, அந்த வில்லேஜுக்கு தனியாக ஒரு தலைவரை உருவாக்கி அந்த தலைவர் தான் வந்து எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஒரு முடிவு எடுப்பாரு. அந்த மாதிரி கான்செப்டையும் இந்த அயனேஜ் காலகட்டங்களில் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் அயனேஜ் சொசைட்டி அண்ட் பாலிட்டி. The Iron Age society had farming communities, pastoralists and hunter-gatherers. So during the Iron Age society or Iron Age phase, there are different communities of people who survived in the society. So they are different. They had different types of job roles. So mainly they had farmers, and the next is hunters, and the next one is pastoralists. So it gave the meaning for all these three things. Farmers means those who involved in farming activities. Pastoralists means those who involved are taking care of the rearing of cattle. And the next one is hunter-gatherers. So hunter means they used to hunt the animals and other things, whatever they are seeing in the near to the forest or whatever it is. So these are the different communities or societies of people who survived during the Iron Age. So next is craft specialists, potters and blacksmiths were professionals. So there are different types of communities of people who survived in the Iron Age, and they were pastoralists, hunter-gatherers, craft specialists, potters, and blacksmiths were the professionals during this period. So during the Iron Age society, there are different communities of people who had different professions. So blacksmiths in the இரும்பு பயன்படுத்தி அரிவாள், வெட்டெரும்பு, கத்தி போன்ற சில இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் செய்யறவங்க தான் பிளாக்ஸ்மித்னு சொல்லுவாங்க. கிராஃப்ட் வந்து கைவினை பொருள் செய்யணும், கிராஃப்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொல்லுவாங்க. பாட்டர்ஸ் வந்து சட்டி பானைகள் செய்யறவங்க, வடிவமைப்புனா பாட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. The society had several groups of peoples. So in the Iron Age, they had a different societies of groups of people they had. They are also known as tribes, or they are also called as tribes. The size of the burials and the variations found in the burial goods suggest the existence of numerous social groups and their diverse practices. So here in the Iron Age, in different societies, they had different types of burial practices. How? So the different communities of peoples are there. So they practice different burial practices. The evidences which got from the different sites and locations that tells that so different communities of people or different societies of people who survived during the Iron Age, they practiced a different size burials they practiced in Iron Age. So இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தோம்னா வேற விதமான பல விதமான தொழில்கள் செய்கிற மக்கள் வாழ்ந்தாங்க.
அந்த மாதிரி மக்கள் வாழ்ந்த காலகட்டங்கள்ல அவங்களுக்கு தேவையான இறுதி சடங்குகள் எப்படி செய்யலாம், எப்படி செஞ்சாங்க, அந்த மாதிரி அவங்க ஃபாலோ பண்ணிருந்தாங்க. அப்படி ஃபாலோ செய்யப்பட்ட இடங்கள் தான் அது தடயமா கிடைச்சது. அதை வச்சுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, வேற வேற தொழில் செய்யறவங்க, வேற வேற கம்யூனிட்டி சேர்ந்தவங்க வேற மாதிரியான இறுதி சடங்குகளை ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்கான அடையாளங்கள் நிறைய கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Cattle lifting leading to wars and encroachment and expansion of territories had also started taking place in this place. So, along with the different communities of people who served in Iron Age, so there's one more thing that took place is encroachment. Encroachment means so occupying the others' place or territory or boundary, whatever it is, that is known as encroachment. And some of them leads to expanding the territories of different peoples and different villages. That leads to a clash or war between the two villages and the two groups of communities. So, and also along with the cattle lifting. Cattle lifting means some will have take others' cattle from their domestication. That leads to a war. So, அவங்க வளர்க்குற மாடுகளை அவங்களுக்கு தெரியாம எடுக்கிறது, அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட இடங்களை ஆக்கிரமிப்பு பண்றது, அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய எல்லைப்பகுதியை கொடிது, எல்லைப்பகுதி சனவாடு, இந்த மாதிரி எல்லைப்பகுதி ஆக்கிரமிப்பு பண்ண மாதிரி இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் நிறைய நடந்தது. இதனால என்ன ஆச்சுன்னா, வார்ன்ற கான்செப்ட் அங்கதான் முதல்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து டெரிட்டரி பவுண்டரி கான்செப்டும் இந்த காலகட்டத்தில் தான் முதல் இது எங்களுடைய எல்லைப்பகுதி, இது எங்க கிராமத்தோட எல்லைப்பகுதி, இது எங்களுடைய விவசாய நிலம், இது எங்களுடைய ஆடுகள் அப்படின்ற கான்செப்ட் இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருந்தது. So with this, these two concepts ends. Now we move to the next concept. So next concept is pottery and iron technology and metal tools. So pottery means you all know that. So these are the examples of pottery. So different types and different varieties of pottery. See the images. So Iron Age and Sangam Age, people use the black and red colors to make black ware and redware pottery. So during the Sangam Age and the Iron Age, peoples of Iron Age and Sangam Age, they used black and red colors to color the pottery. So during this period, peoples who lived, they started decorating or coloring the pottery or pottery which were made in a normal colors. So they used red and black colors or black ware like this. See this combination of black and red. So they used black and red colors to decorate the pottery and pots. Potteries were used for cooking, storage and dining purposes. So upon the pottery or practice of pottery making were started in Iron Age and in the Sangam Age. So why they are making the pottery means they used to cook with the pottery. Along with that, they store the foods in the pottery and also they use the pottery pot for eating. So in the காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா Iron Age Sangam Age காலகட்டங்களில் மக்கள் வந்து கருப்பு கலர் சிகப்பு கலர் அவங்களுடைய சக்தி பானைகள் கலர் பூசு சாயம் பூச ஆரம்பிச்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பானைகள் செய்து வச்சுட்டு அந்த பானைகள் எதுக்காக செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு சமைக்கிறதுக்காகவும் உணவை சேமிச்சு வைக்கிறதுக்காகவும் அப்புறம் உணவு அதில் வச்சு சாப்பிட்றதுக்காகவும் அந்த சட்டி பானைகள் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. அதை கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி கருப்பு கலராக கொடுத்து அதையும் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. நிறைய பிரியாணி கடைக்கு போனீங்கன்னா பாட் பிரியாணி சொல்லுவாங்களா, இது பேர் தான் பாட் பிரியாணி. சட்டியில வச்சு கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் பாட் பிரியாணி சொல்றாங்க. சட்டியில வச்சு பிரியாணி கொடுத்தா அது பாட் பிரியாணி. பாட்னா POT பாட்னா சட்டியில பிரியாணி வச்சு கொடுத்தனால பாட் பிரியாணின்ற பேர். ஓகேவா? அப்படின்னா அந்த பேர் வந்து the black and the red were pottery as a black inside and a red outside with a lustrous surfaces. Lustrous-னா ஒரு ஷைனிங்கா அந்த மாதிரி மின்ற மாதிரி இருக்குங்களா, இதுதான் lustrous-னா மீனிங். ஸோ அந்த காலத்தில் இந்த பானையில் உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருப்பாவோ வெளியே வந்து ரெட் கலராகவும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ வித் திஸ்
this concept ends. Now we move to the next concept. So iron technology and metal tools. Iron technology and metal tools நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். அயனைஸ் பீரியட் ஆர் மெகாலித்திக் பீரியட்ல இரும்பை வந்து உருக்கி அது தேவையான மாதிரி வடிவமைச்சு அவங்க பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். எப்படிலாம் என்னெல்லாம் பண்ணாங்க. So megalithic burials have abundant நிறைய abundant iron objects placed in the burials as grave goods. So இந்த மெகாலித்திக்ல அயனைஸ் காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ அவங்க இறந்துட்டாங்க, அவங்க இறுதி சடங்கு செய்யறாங்கன்னா அவங்க கூடவே பார்த்தீங்கன்னா சில இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள். நம்மளும் பார்த்தா இன்னைக்கு காலகட்டம் சில பேர் இறந்துறாங்கன்னா அவங்களோட பொருட்களை அவங்க கூடவே வச்சு புதைச்சிருவாங்க, அப்படின்னா எரிச்சுவாங்க. அந்த பழக்கம் வந்து சங்கம் ஏஜ் அப்படின்னா அயனைஸ் காலகட்டங்களில் தான் அந்த ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம இன்னைக்கு காலகட்டத்திலையும். அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட நிறைய abundantனா lots of iron objects has been kept along the dead bodies or the burials. அதான் சொல்ல வராங்க. கிரேவ் கூட்ஸ்னா இறந்துட்டவங்களுடைய இறுதி பொருட்கள் அவங்க கூடவே வச்சதை இறுதி சடங்கு பண்ணிடுவாங்க. ஸோ வெப்பன்ஸ் அவங்க கூட என்னென்ன சில ஆயுதங்கள்லாம் வச்சுட்டு ஒரு போர் வீரர் இறந்தாருன்னா அவர் கூட அவர் பயன்படுத்தணும் போர் வாள் கத்தி அந்த மாதிரி அவங்க கூட வச்சு அவங்கள அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி லேம்ப்ஸ் இது இந்த மாதிரி இமேஜஸ்லாம் பார்த்துங்க. இது எல்லாமே அவங்க இந்த மாதிரி சில ஐட்டங்கள்ஸ்லாம் எல்லாமே வந்து இது மட்டும் இந்த மாதிரி இல்லாமல் சீசல்ஸ்லாம் இந்த ஆசாரியெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்கல்ல, கையில் வச்சு தட்டி கட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி லேம்பு விளக்குகள், அப்புறம் 3 கால் முக்காலி, அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யாராவது இறந்துட்டாங்க அவங்க பயன்படுத்தின பொருள் அவங்க கூட வச்சு அவங்க அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து the iron tools were used for agriculture, hunting, gathering and in battles. So iron age அப்புறம் மெகாலித்திக் பீரியட் காலகட்டங்களில் many of the prehistoric humans they started using the iron tools for agricultural activities and also for hunting. They used the iron tools for hunting. They used iron as a weapons, and also they used for food gathering. So in the war battles also they used swords and other bows and arrows for they used the iron metals like bows and arrows for battlefields. போர்லயும் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பிரான்ஸ் பவுல்ஸ் வெசல்ஸ் வித் ஸ்டைலிஷ் ஃபினியால்ஸ். ஃபினியால்ஸ் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி ஷார்ப்பான பொருட்கள் வந்து நம்ம மாடர்ன் டே வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டோரு இந்த விண்டோஸ்லாம் வந்து அழகாக டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் வந்து பண்ணுற அது பேர் தான் வந்து ஃபினியால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போவே பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸில் வந்து கிண்ணங்கள் சில பாத்திரம்லாம் நிறையா வந்து டெக்கரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்து இல்லாமல் விலங்குகளுடைய பறவைகளுடைய படங்களும் கண்ணாடி அந்த மாதிரி மணி பாத்திரங்கள் இந்த பவுல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து வரைஞ்சி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ வித் திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஆஃப் 9th standard ends. So try to complete the book back questions, choose the best, fill in the blanks, match the following brief and detailed question answers. Any doubt, please contact me through phone numbers. Get the phone numbers from your class teachers and contact me if you have any doubt, or otherwise go back to the slides or videos one by one and try to mark the answers by yourself. Maintain a separate classwork and separate homework. So this is answer keys for the book back questions, reasoning accession, choose the correct and match the following. இது வந்து லெஃப்ட்ல கொடுத்துருக்கிறது வந்து கொஸ்டின், ரைட் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து 1 2 3 4 5 இருக்கும். அதை வந்து எது கரெக்டாக இருந்தோ அது நேரம் நான் மேட்ச் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அது கரெக்டாக இது மேட்ச் பண்ணிங்க இந்த ஆர்டரில். இது வந்து சூஸ் கரெக்டாக அது ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ரீசனிங் ஆன்சர் இது மாதிரி 6 வந்து சி ஆன்சரு, 7 ஏ ஆன்சரு, 8 டி ஆன்சரு. மற்ற டீட்டெயில் ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் மார்க் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோவை கொடுக்குறேன். அப்படின்னா நீங்களே மார்க் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் ரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சு மெயின்டெனன்ஸ் செப்பரேட் கிளாஸ் கொடுங்க. ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரபி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு நோட்டாக போடுங்க, அப்படின்னா தனி நோட்டாக போடுறதுன்னு போட்டுருங்க. உங்களுடைய கன்வீனியன்ஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ வித் திஸ் அவர் செஷன் ends and first lesson ends, and also try to do the book back map marking works. So I'll give assignments in the new videos. So see you in the next session. Bye.